جی تو السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آدابرز. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. آپ لوگ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے. اور مدیحہ زہرا نقوی جی کھانے کے لیے آپ بڑی اچھی چیز لائے ہیں اور میری نظریں اس پہ ہیں. لیکن اس سے پہلے ہاں بھائی آپ لوگوں کی پریڈکشن، آپ کی اور شعیب جٹ کی پریڈکشن صحیح ثابت پریڈکشن ہوئی؟ نہیں تھی. اٹ واز ناٹ اے پھر پریڈکشن. واٹ واز اٹ؟ وی ور جسٹ سپورٹنگ. ہم تاکہ جی اگر لاہور قلندرز ورسز پشاور زلمے میں سے آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ تو آف کورس شعیب جٹ اور میں دونوں لاہور کے تھے، تو ہم نے کہا اوکے ٹھیک ہے، وی ول سپورٹ لاہور. اور میں لاہور جیت بیگانی گیا شادی میں جسٹ اور میں بیکاز بیگانی شادی میں اشفاق دیوانہ، تو میں نے کہا جو بھی یو کسی ہیڈ ٹو مخالف فریق سپورٹ پشاور زلمے. میں کہہ رہی ہوں بھائی سچی کوئی بات نہیں، تم بھی لاہور کا کہہ دو کہ لاہور جیتے گا، میں لاہور کو سپورٹ کرو. کہہ رہے نہیں مجھے اگینسٹ آنا. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. وہ تو کل میں نے لاہور قلندر کو سپورٹ کر دیا، تو آپ برکتیں چیک کریں کہ کیا اچھا کھیلے ہیں بھائی. چیک کریں. اور ورنہ 200 کا ٹارگٹ تھا تو میں تو سمجھا تھا کہ گئے، پھر دوبارہ سے گئے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بھائی رات سے میں ہیڈس آف ٹو دا محکمہ موسمیات کہ ان کی پریڈکشنز آج کل بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں. ہوائیں رات سے جو چل رہی ہیں مدیحہ زہرا، دوپہر میں نہیں چلی ہیں، لیکن تھوڑی دیر مجھے بعد لگتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف سچویشن تھی. میں اپنے گھر میں دیکھی ٹھیک ہے ہوائیں اتنی چلتی، ہاں رات میں ہواؤں کی آواز بھی اچھی لگتی. صبح تھوڑا بہت ٹیمپریچر بھی سے لگ رہا تھا کہ کم ہوا ہوا ہے، اور لگ رہا تھا کہ جی ہاں آج پنکھا میں بند کر دیتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. ہلکی سی میں نے کھڑکی کھولی رکھی کہ ہوا آئے. لیکن یہ ہے کہ آج ابھی صبح میں نے جو وٹنس کیا کہ ہوائیں ایسی چل رہی تھیں کہ جو ہوڈیز، اپرز، ہلکے پھلکے سویٹرز، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تو اب تھوڑی سی احتیاط کے طور پر آپ کو وہ بس کر دیا کرے. کراچی کی موسم کی باتیں. لاہور میں کیا آج پیاری بارش ہو رہی ہے. او ہو لاہور کا موسم اتنا سہانا ہے، اتنا خوبصورت ہے. آج فوگ نہیں ہے تو بارش ہے. جب بارش ہوتی ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بڑا نہیں بارش ہوتی ہے تو ایک اور موسم بھی ہے. چیز ہوتی ہے نا، کیا زیادہ پانی آتا ہے. اب وہ کراچی میں آتا ہے تھینکس ٹو دا انفراسٹرکچر. لیکن لاہور کے بھی پچھلے دنوں جب بارش ہوئی ہے تو بہت سارے علاقے جو ہے پانی میں ڈوبے ہیں. ول ٹاک اباؤٹ اٹ. بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی، لیکن پہلی ٹاپ سٹوریز. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے PSL 7 کے حوالے سے. اور کل جو میچ تھا، کل جو ٹاکرا ہوا وہ تھا لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان، اور لاہور قلندر 29 رن سے جیت گیا. اور سب سے لیکن اگر میں نے شرط لگائی تھی تو مجھے مبارکباد دیتے. یہ میں شرط لگاتی تو میں نے ہار جانا تھا. اتنی اچھی میری قسمت ہے، میں جب جس چیز پہ شرط لگاتی وہ ہار جاتی. تو خیر کوئی بات نہیں. لیکن کل ایسی ہے، ملتی جلتی ہے نا کچھ پیٹرول ایک دفعہ ڈلوا لو، ٹینک فل کرا لو، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں بجائے بڑھنے کی. اور ہاں زیادہ قیمت پیٹرول ڈلوا لیتے. اچھا جی کل کے پورے میچ میں جو میرے خیال سے ہائی لائٹ تھی وہ 2 سینز تھے. ایک تو ستی جب وہاب ریاض کا کیچ کو کیچ آؤٹ کیا شاہین شاہ افریدی نے. میں چاہوں گی آگے جا کے ہم آپ کو شارٹ بھی دکھائیں. اٹ واز ون، ابھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اٹ واز ون ٹیکنیکل. اب آپ اس کا اگر کیچ پکڑیں تو ایک ہاتھ سے، کیونکہ وہ آف کورس ہی اسٹال، تو انہوں نے کود کر انہوں نے ایک ہاتھ سے کیچ پکڑا، واپس گئے. اور یہ تو that was the catch of the year. But he must have been practicing for it because this is what most fielders do around the world these days. When they are close to the boundary, he wasn't that close, وہ اتنے قریب نہیں تھے لیکن پھر بھی اگر ہاتھ میں کیچ ہوتے ہوئے اور بال ہاتھ میں ہوتے ہوئے ان کا پاؤں لگ جاتا ہے باؤنڈری کے اس پار، تو it was a sixer. لیکن وہ نہیں تھا جناب، ان کو آؤٹ کیا. وہاب ریاض was very down. دوسرا جب کل بین کٹنگ کو جب آؤٹ کیا تو ایرن ہالینڈ جی جن کے بڑے تمام تو لوگ بڑے مداح ہیں، تو وہ جو ان کی فیانسی بھی ہیں تو وہ تھوڑی سی روحانسی سی ہو گئی، تو وہ بڑا وائرل. آج میچ کس کے درمیان ہوگا ستی؟ آج جناب میچ ہونے جا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک میچ. اور آج کوئٹہ کا اسلام آباد سے مقابلہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ، میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کر رہی ہوں. اوکے آئی ایم سپورٹنگ اسلام آباد یونائٹڈ بیکاز دے ہیو بین گڈ. اور اس سے پہلے میں نے اگینسٹ ملتان سلطانز ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن ورسز کوئٹہ آئی ایم ولنگ ٹو سپورٹ دیم. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا یہاں پر جو ہے وہ کیا بات کی کہ ورسز کوئٹہ آئی ایم ولنگ ٹو سپورٹ دیم. واٹ از دس؟ او اچھا چلو پنڈی فیکٹر. ہاں مطلب آف کورس بھائی آپ کو اپنا شہر جو ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیکن وہی والی بات ہے کہ جو بھی ٹیم جیت پاکستان کی، اور اتنی زبردست ہمیں انٹرٹینمنٹ دے رہی. لیکن بات یہ ہے ستی کہ ہم ہی صرف انٹرٹین ہو رہے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بچے ہیں، بیکاز ہم ہی جا پا رہے ہیں اسٹیڈیم. چھوٹے بچے تو جا ہی نہیں پا رہے. اور آپ نے کل دیکھی نا کہ کل ننھے حمزہ کی ایک ویڈیو آئی، اچھا، اور انہوں نے جناب ان کی ویڈیو ایسی وائرل ہوئی. وہ یہ پہلے ذرا سنوا دیں ذرا لوگوں کو ذرا. جی جناب مطالبات چیک کریں. بڑے ناراض تھے کل یہ رمیز راجہ صاحب سے. رمیز راجہ، میں 11 سال ہوں اور میرا نام محمد حمزہ فراز ہے.
آج ہم لوگ نیشنل اسٹیڈیم میں آئے ہیں اور ہم لوگوں کو اندر نہیں جانے دے رہے ہیں, ہم لوگ گیٹ کے باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ فرائیڈے یا پھر سیٹرڈے یا پھر سنڈے ہے اس میں تو الاؤ کرنے دیں گے نا. اگر آپ الاؤ کرنے دیں گے تو صحیح ہے, فیملی کے لیے اچھا ہے. اگر آپ الاؤ نہیں کرنے دیں گے تو کیا فائدہ کیا پی ایس ایل کا. بھائی تو اس پہ ریئیکشن بھی آ گیا جی چیئرمین پی سی بی صاحب کا, آپ کو پتہ ہے بالکل جی. انہوں نے کہا کہ بھائی بالکل جذبے کو سراہتا ہوں اور کووڈ کی وجہ سے اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ این سی او سی کا ہے, تو رمیز راجہ صاحب تو چاہتے ہوں گے. لیکن جو رمیز راجہ نے اسپیسیفکلی ان کو مخاطب کر کے بات کی, اگر ہمارے پاس وہ گفتگو تو میں چاہوں گی پلیز پروڈیوسر صاحب اگر آپ وہ بھی سنوا دیں لوگوں کو. کی ویڈیو دیکھی, آپ کے ایموشنز کو میں سراہتا ہوں, آپ کا جو پیار ہے پی ایس ایل کے لیے وہ اس ویڈیو میں نظر آتا ہے. انفارچونیٹلی سینیریو ہمارے پاس ایسا بن گیا ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے کہ 12 سال سے کم بچوں کو الاؤڈ نہیں ہے, اور انفارچونیٹ ہے اس لیے کہ نارمل سرکمسٹانسز میں آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ہر میچ دیکھ رہے ہوتے ہو. اور سچی بات ہے, اور جو کہ آپ نے بھی کی ہے, کہ یہ لیگ جو ہے وہ سچتی ہی بچوں کی وجہ سے ہے, اور اس کا مقصد بھی اس لیگ کا یہی ہے کہ جو ہماری جنریشن نیکسٹ ہے اس کو کرکٹ کا شوق ہو, وہ میدانوں میں آئیں اور اپنے لوکل گریٹ پلیئرز کو دیکھ سکیں. سو میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں اور میں بھی اتنا ہی ایموشنل ہوں, اور میں نے متعلقہ اداروں سے بات کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں پہ اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو انڈر 12 کو بھی اجازت دے دیں, وہ میچ دیکھنے کے لیے آ جائیں. بٹ رولز آر رولز حمزہ صاحب, سو مجبوری ہے, مگر آپ کے ایموشنز کو ہم سراہتے ہیں, آپ کے شوق کو سراہتے ہیں, اور میں نے یہ سمجھا کہ آپ سے میں ڈائریکٹلی بات کروں اور گفتگو کروں. آل دا بیسٹ. میں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ ٹیلی ویژن پہ یہ میچز دیکھ رہے ہوں گے, اور جب آپ آگے نکلیں گے زندگی میں تو اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گریٹ کرکٹر بھی بنیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو حمزہ یہ سن رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. حمزہ ویلکم ٹو باخبر سویرا. بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ میچ دیکھنے گئے تھے, ہمیں ہی دیکھو, ہمیں دیکھو, ادھر چھوڑو, تو یہ بتاؤ کہ اور کس کس کے ساتھ گھر فیملی میں سے اور کون کون گیا تھا اسٹیڈیم؟ فیملی میں سے تو میں گیا تو میرا بابا گئے تھے, وہ میرے وہاں کھڑے ہوئے اسٹوڈیو میں. اچھا ٹھیک ہے. اور میں پتہ ہے میں ابھی جانے والا تھا اندر, لیکن ان نے مجھے روک دیا تھا کیونکہ, اور مجھے ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے. ویسے وہ سچ کہہ رہے تھے. ویسے 12 سال کے بچے ہیں, انہیں اندر نہیں جانے دے رہے, لیکن رولز تو رولز ہوتے ہیں نا, اور رولز فالو کرنے ہوتے ہیں. کوئی رولز فالو کرتے ہیں. مایوسی ہوئی ہے آپ کو جب آپ حمزہ بچے آپ گئے ہو, اور خیر پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ جی 12 سال سے کم عمر کے بچے تو الاؤڈ نہیں, لیکن آپ پھر بھی گئے. آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید آپ کی اتنی پیاری سی معصوم سی شکل دیکھ کے آپ کو جانے دیں گے اندر؟ کیا لگ رہا تھا؟ میں لگ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے جانے دیں گے, لیکن کوئی بات نہیں, ویسے ہو جاتا ہے. میچ میں اندر جاؤں یا پھر نہ جاؤں, لیکن میں ٹیلی ویژن میں وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں. حمزہ اتنا خوش ہے کیونکہ حمزہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں. اچھا مجھے دیکھنا, ٹی وی پہ بعد میں دیکھنا خود کو, ٹھیک ہے, یہ ریکارڈڈ ہم پیارے نہیں لگ رہے آپ کو؟ ہاں آپ پیارے لگ اچھا رہے ویسے آپ نے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اب تو 1 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا. ہاں 1 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا. تو اب تیار ہو آپ, تسلی ہو گئے چیئرمین پی سی بی نے جو بیان دیا اس سے؟ جی جی جی. اچھا تو مجھے بتاؤ بچے سب سے کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے؟ اور سب سے زیادہ میں سپورٹ کر رہا ہوں کراچی کو, لیکن کراچی ہارتا جا رہا ہے, مجھے اس کے لیے بھی بہت دکھ ہو رہا ہے. میں بھی بس کیلکولیشن ہی کر رہا ہوں حمزہ. اب دیکھو آگے 7 میچز جیتنے ہوں گے, کتنے جیتنے ہوں گے انہیں پتہ ہے, انہیں بہت سارے میچز جیتنے ہوں گے کیونکہ ابھی 34 یا پھر 37 میچز آگے ہیں. لیکن کراچی کنگز کو ضرور جیتنا پڑے گا نا, کیونکہ وہ کنگز ہیں. کیونکہ وہ تو کنگز ہیں, ان کو تو جیتنا پڑے گا. تو کراچی کنگز والوں جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں, حمزہ نے کہہ دیا بیکاز یو آر کنگز یو ہیو ٹو ون نا. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ اس کے علاوہ مجھے بتاؤ آپ کو کرکٹ کا کتنا شوق ہے؟ صرف دیکھنے کا شوق ہے حمزہ, یا پھر کھیلنے کا بھی شوق ہے؟ مجھے دونوں کا شوق ہے. میں پتہ ہے میں اپنے امی کے گھر جاتا ہوں, میں تو پتہ ہے میں اپنا فائبر والا بیٹ لیتا ہوں, میں تو چھکے کے چھکے مارتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے ڈائیو بھی ماری تھی, چوٹ لگ گئی تھی, لیکن کوئی بات نہیں, کھلاڑی تو بننا ہے نا مجھے. حمزہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فائبر والا بیٹ اس لیے ہے نا کہ وہ ہلکا ہوتا ہے نا, بھاری نہیں ہوتا زیادہ, اس لیے. ہاں لکڑی والے سے کیوں نہیں کھیلتے؟ لکڑی والی سے آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا کزن ہے ابراہیم, وہ بھی میری طرح ہے, لیکن وہ بھی میری طرح فائبر کے بیٹ سے کھیلتا ہے. تو ووڈ والا ہے نا تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے, اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, لیکن اس لیے فائبر والے بہت اچھے ہوتے ہیں. میں نے لیا ہے کاربن فائبر. اور دوسرا یہ ووڈ والا ہیوی بھی تو ہوتا ہے نا, آپ کے لیے اٹھانا خدا نہ خاصا بازو نکل گیا, بچوں کے لیے ووڈ والا از ناٹ پریفریبل. اچھا آپ نے مجھے کہا کہ آپ بھی کھلاڑی بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو بیٹسمین بننا ہے یا آپ کو بالر بننا ہے یا آپ کو آل راؤنڈر بننا ہے؟ آل راؤنڈر. اور آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے پاکستان میں؟ بابر اعظم. اور رضوان
रिजवान भी रिजवान और भी? शाइन शाह। अच्छा ये बताओ पीएसएल के सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो या गाते वाते हो? सुनता हूँ, मैंने गाया नहीं है अभी कभी। नया वाला गाना अच्छा लगा या पहले वाला अच्छा था? पहले वाला बहुत अच्छा कौन था। सा वाला? वो PSL 6 का। वो था कौन वो सा? क्या था? आज देखेगा क्राउड? हाँ तो आज गुनगुना देखेगा दो, crowd? थोड़ा सा गुनगुना दो, हम भी साथ गा देंगे। हम भी साथ गाएंगे। भाई, मुझे आता नहीं है, मैंने देखा नहीं है PSL का। अच्छा चलो जी कोई अच्छा बात चले कोई बात, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है जी, हमारे साथ हमजा मौजूद थे। हमजा आप मुतमईन है? अब बस एक साल और इंतजार कर बस। लोगे? नाराज तो नहीं हो ना रमीज ना आजम ना से? ना 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 नाराज नहीं होगा। दूसरा ये कि हमजा वो भी करना है आपने, क्या नाम है उसका, ये बता के आया होगा, हाथ हिलाना है स्क्रीन पे, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं कि वो साथ ही साथ ना क्या नाम है उसका, तैयारी भी करनी है, लटकना शटकना, ताकि हाइट भी बड़ी हो जाए। हाँ। टाइम पूरा ना भी हुआ तो अगलों को यकीन आ जाएगा, ठीक है? जाहिर बात है, जा- बड़ा तो होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ नन्ना हमजा मौजूद था। 11 साल का हमजा जो है जनाब क्रिकेट का दिलदादा है, पहुंचा नहीं, उसको मैच देखने दिया गया, उसने वीडियो बनाई, वो गुस्सा उसको था, बेचारे को परेशान था, नाराज था, लेकिन रमीज आजा साहब ने फिर उसको तसल्ली दी और अब हमजा काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। लेकिन मैंने आज एक चीज नोट कर ली, हमजा को सिर्फ मैच का नहीं, हमजा को टीवी पे आने का बड़ा शौक था, क्योंकि मुसलसल अपने आप को टीवी पे देख रहे नहीं हमारे कई एंकर्स भी ऐसे होते हैं जो अक्सर उसी को देख रहे होते हैं, इसके बच्चे का कसूर मुझे नहीं। लेकिन पूरा लगता है कि इसने आगे जाके ना हमारी नौकरियों पे लात मार देनी है। हाँ। आपने देखा नहीं था, टर 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 उसने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई ना। उसने हमें लिफ्ट उसने हमें भाई बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। एक सेकंड अभी ब्रेक तो नहीं है ना? अभी क्यों क्या हुआ? अब आप सोचे हैं कि मैं अगर वहां पर होता और मैं हमजा की तरह बैठा होता, मैं आपको टोटली इग्नोर करता, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देता, हाँ कैसा लगता आपको? कोई बात अक्सर यूज्ड टू भी हम लोग पे कोई मसला नहीं होता। लेकिन that was so nice of him. That He was was so so nice cute. and he was so हाँ, cute और he- अच्छा लग रहा था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह। क्रिकेट के इतने आप फैंस ये हैं। देखिए हमसे बोला नहीं जाता था इस जमाने में। हाँ कोई बात नहीं एंड ऐसा कोई ये मुझे लग रहा है कोई सियासी पार्टी का रहनुमा भी बन सकता है, माशाल्लाह से इतना क्लियर और साफ बोल रहा था। खैर जी आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हमने क्रिकेट की इतनी बात की तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो साबिक कप्तानों की आपस में लफ्ज़ी जंग जो है वो हो गई है शुरू। सलमान बट उन्होंने एक हम देखा कि एक वीडियो थी, एक यू कैन से इट वाज अ वीलॉग, जिसमें उन्होंने सरफराज पर तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि जो सरफराज है ना वो किसी से मतलब रहनुमाई लेते नहीं हैं, उल्टा वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और साथ में उनको कहना था कि जो उनका इमेज अच्छा नहीं बन रहा और वो बात करने के बजाय चीखते हैं। तो क्या कहना था सलमान बट का इस वीलॉग के दौरान जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, आपको पहले सुनवाते हैं। बात नहीं करते, वो शाउट करते हैं, मशवरा नहीं करते, वो इम्पोज कर रहे हैं अपना फैसला। अपने ऊपर कंसंट्रेट करे, अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखे और बाकियों को जरा रिलैक्स करे। वो खुद अपनी परफॉर्मेंस के बारे में दे विल टेक केयर ऑफ इट। वो हर एक की जगह पहुंचे और अपनी जगह खाली छोड़ी हुई। अच्छा जी, इस पे रिएक्शन दिया सरफराज अहमद ने और ट्विटर पर उन्होंने जवाब दिया। अच्छा वो जवाब उन्होंने ये कहा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेचने वाला अगर नियत पर भाषण दे फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला अगर भाषण दे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर उन्होंने करार दिया। तो ये जनाब जवाब उनकी जानिब से सामने आया। तो बहरहाल चलिए इस थोड़ी तरह की बहुत चीज़ें बदमस्की सी हो गई यहाँ पर, मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो खैर उसके बाद उन्होंने नीचे हैशटैग लगाया जस्ट SYING, ही मेड सेइंग। तो जस्ट सेइंग। जस्ट सेइंग। चलिए जी। अच्छा एक और आईसीसी रैंकिंग के वाले से फिर आपको बताते चले कि आईसीसी रैंक में हमारे बाबर आजम इज स्टिल ऑन द टॉप, और उनसे जो दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं वो आ गए हैं रिजवान, जो कि आजकल काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम मैचेस जीत रही है भाई पीएसएल में। और साथ में विराट कोहली was also one of, मुझे I really like विराट कोहली, कमाल बैट्समैन है भाई, और बैट्समैन किसी भी मुल्क का हो तो और अच्छी कारकर्दगी तो ऑफ कोर्स आपको पसंद हो गई। विराट कोहली somehow 10वें नंबर पे है बाबा। No, because there is a lot going on in India. उनके पूरा बोर्ड उनके खिलाफ इस वक्त हुआ है, तो जाहिर है कि it affects your performance as well. तो अब जनाब क्या है जी आगे? और साथ में एक और बॉलर कुछ की है? हमने बात ही नहीं, बॉलर्स की रैंकिंग में शादाब खान टॉप 10 में पाकिस्तान की वाहिद बॉलर है। सो चलो दिस इज गुड यार, शादाब इज प्लेइंग रियली वेल फॉर हिज टीम। तो बाकी ये है कि अच्छा है जी, और भी प्लेयर्स हमारे आए टॉप रैंकिंग्स में। चलें जी अब आ जाएं, अब क्या है? अब वो है जिसकी वजह से शो चलता है। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे जो कि कमर्शियल वक्फा होगा। अच्छा जी
जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम जरा बात कर लेते हैं अब जरा सिंध की जो पॉलिटिक्स चल रही है उस हवाले से। और आजकल अगर सिंध की पॉलिटिक्स हम देखें तो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, इनके दरमियान हमने देखा कि जी कितना लंबा धरना दिया जमात इस्लामी ने फॉर लाइक ऑलमोस्ट सिंध असेंबली के बाद। 29 डेज धरना दिया। उसके बाद जाके गए, फिर एक मुआहिदा हो गया। तो रिलेशनशिप स्टेटस जो है ना वो थोड़ा समझ से बाहर है। पहले तो लग रहा था कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और इट्स कॉम्प्लिकेटेड से एक तरह से वो स्विच किया जी कमिटेड वाला। एक और तो अब आप ये तो- जो फेसबुक के जो है ना रिलेशनशिप के स्टेटस देख देख के पूरा अरे लाइन- मैंने कहा बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको समझ ऐसे आएगी बात। yes, हाँ, yes. तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये जो है वो आम एग्जांपल दिया। आवाम के लिए तो भाई बात ये है कि दूसरी जमातें इस पे क्रिटिसाइज कर रही हैं। मीनवाइल जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो मरकज़ जो है जमात इस्लामी नूर का हक। इदारा है नूर हक, वहाँ पर भी पहुँचे और उन्होंने कहा था कि कोई शक नहीं कि हम और जमात इस्लामी मिले हुए हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनवाते हैं आपको। करनी है। 2 हफ्ते का टाइम दिया, कमेटी बनाई है नासिर शाह साहब की सरबराही में। अगली कैबिनेट में ये तरामीम ले आएंगे। एकदम बाद हम इमीडिएटली देर आफ्टर असेंबली का सेशन बुलाएंगे ताकि ये तरामीम जो कानून में होनी आ जाए। इसके साथ साथ कल एक फैसला आ गया, इस सिलसिले में भी हमने कमेटी बनाई है। सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाए थे। उस वक्त K4 प्रोजेक्ट फुल स्पीड से चल रहा था। आते ही उन्होंने उधर हंगामा डाल दिया, ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है, ये 100 अरब का हो जाएगा, इसमें तो बड़ी करप्शन है। रुकवा दिया इन्होंने काम। जमात इस्लामी और हम मिले हुए, इसमें कोई शक। ग्रीन लाइन में 80 बसेस चल रही हैं, 35 अरब रुपए खर्च हुए। बात है, अच्छा प्रोजेक्ट है। इन्होंने PTI को वोट दिया था, इधर भी होंगे कुछ लोग जो हालत की है मुल्क की, वो एलिवेटर पे चढ़ा देते। आपको याद है ना कि अभी नहीं चलोगे तो पहली मंजिल पे दौड़ के जाना पड़ेगा। अब वो बुर्ज खलीफा पे पहुंच गए, अब उनका छलांग लगाने का टाइम आ गया इंशाल्लाह। और दूसरी जानिब आप जैसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से, उस पर MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वाज़ेह है और अगर अदालती डकैती हुई तो सड़कें खुली हुई हैं। क्या कहना था ये भी आपको सुनवाते हैं। 2013 में निजाम आया था, वो कालिक थी जमहूरियत के ऊपर, हमने वो स्याही को रोशनाई में तब्दील कर दिया। कल अदालतों ने अपनी लाज रखी, फैसला बड़ा मुकम्मल दिया गया है। इसमें अगर कोई भी अदालती डकैती पड़ी, कानूनी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ऐवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर सड़क का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी इस पे मौक़िफ़ सामने आया है और वो ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये किसी के पटिशन के नतीजे में नहीं आया सिर्फ, और फैसले में सबसे बड़ी बात जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन यानी कि सूबाई मालियाती कमीशन की वजाहत है और सालाना 1200 अरब रुपए वज़ीर आला के पास जमा हो जाते हैं। ये रकम अजला को मुंतकली का जो मैकेनिज़्म है वो गायब है और चीफ जस्टिस ने इस पर हमारी तायद भी की है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी पिटीशन के सिर्फ नतीजे में नहीं है, वो बातें जो कि पिटीशन में पढ़ने लिखी भी नहीं है, मांगी भी नहीं गई हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला किया। और वो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की एक्सप्लेनेशन है। 1000 वहां से मिले वफाक से, 200 सूबे खुद कमाते हैं, 1200 अरब रुपए साल में एक आदमी के पास जमा हो जाते हैं, उसका नाम है वजीर आला सिंध। जिस कानून के मुताबिक वो पैसे ले रहा है वफाक से सूबे को, उस तरह से सूबे से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, वो गायब है, जिसकी वजह से सारी तबाही बर्बादी फैली हुई है। उस 1200 अरब रुपए में से सूबे के वजीर आला के पास कितना रहना चाहिए और सूबे के डिस्ट्रिक्ट के पास कितना जाना चाहिए, इसका मैकेनिज्म बनाना है। ये हमने अपने पेपर में मैकेनिज्म बना कर दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में हमारी बात की एंडोर्समेंट कर दी है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये वाला काम कराना है हमने। और इसी तमाम तो सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहार साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया इजहार साहब आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक कमेटी भी तश्कील दे दी है और सईद गनी साहब वो कह रहे हैं कि अगर 2 सेक्शन कलअदम करार दे भी दिए तो इसमें ऐसा कोई बड़े मसले की बात नहीं है, हम रिव्यू के लिए जो है उस पर भी दरख्वास्त पे काम कर रहे हैं। तो इस पर तो सबसे पहले आपको कॉमेंट लेना चाहेंगे। सेक्शन का नहीं है और बेशक कमेटी बनाई और अच्छी बात है कि अदालत के फैसले को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसकी लेटर एंड स्पिरिट में इनको अमल भी करना चाहिए। लेकिन ये मसला सिर्फ 2 सेक्शन का नहीं है, ये मसला कराची का लड़काना तमाम बोर्ड्स का मसला है। खास तौर पर उसमें लिखा है कि भाई NFC के जरिए जिस तरह पैसे लेते हैं, PFC के जरिए पैसे नीचे मुंतकिल करेंगे, वो असल में कहते हैं जादू
शुगर की जो जान होती है वो तोते में होती है। तो इस फैसले में जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है जो मालियाती हम दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे ख्वाजा आपको, और ऑब्वियसली हो ही रहा है बेसिकली कि देयर इज़ अ करेक्शन इशू, लेकिन देखिए कंसर्न्स मौजूद हैं सारी जमातों के इस मामले पे, और अगर कंसर्न्स दूर होंगे, और ये जो 74 और 75 की शिक थी वो बेसिकली उस दिन हमने एलेबोरेट भी किया था कि किस तरीके से उनको इख्तियार दिया जा रहा था कि वो अपनी स्कीम्स भी बना सकते हैं सूबाई हुकूमत, फिर वो किसी भी वक्त जो है वो माली और इंतजामी इख्तियारात भी सूबाई बल्दियाती इदारों से ले सकते हैं, तो दैट वाज अगेंस्ट आर्टिकल बिल्कुल जी, 148। क्योंकि जब बल्दियाती इदारों के पास मालियाती इख्तियारात नहीं होंगे तो वो फिर इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगी, फिर उनको हमेशा मालियाती इख्तियारात के लिए फिर दोबारा ऊपर देखना पड़ेगा कि जिस सिंध हुकूमत उनकी हेल्प करे। जी, दोबारा से हमारे साथ मौजूद है वो ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि सईद अली साहब ये कहते हैं कि लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई भी हुकूमत नहीं होती, और अभी एग्जिस्टिंग सेटअप में भी बल्दियाती इदारों के पास जो है वो मालियाती और इंतजामी इख्तियारात मौजूद हैं। डू यू एग्री विद दैट? पार्टी ने शायद अपने दौर की ये बात की है कि हमारे दौर में कभी भी हम लामहदूद इख्तियार नहीं देंगे, और ये बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी के दौर में तो बल्दियाती इंतखाबात कभी हुए नहीं, लेकिन क्या दुनिया की बात कर रहे हैं? क्या ये लंदन की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, तुर्की की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं? नहीं। तो दुनिया में ये ममालिक हैं, दुनिया में पीपल्स पार्टी नहीं है। और खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 के मंशूर में ये लिखा था अपनी शहादत से पहले कि हम इस निज़ाम को मज़ीद बाइख्तियार करेंगे, तो दुनिया में वो मंशूर भी मौजूद है। अच्छा, ये कहिएगा इज़हार साहब कि क्या वजह है कि आप लोगों की जानिब से इतनी ज़्यादा तनकीद की जा रही है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कोई मुआहदा भी हो गया, और अब तो हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए असेंबली इजलास बुलाने का भी ऐलान किया, तो मसला क्या है अब? मसला ये कि जमात इस्लामी ने 4 साल तो पहले कैंपेन चलाई एमकेएम के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी को बिला वास्ता इत्तेफाकिया या इश्तराकिया सपोर्ट की, और एमकेएम के मेयर्स को भाई इख्तियार का रोना रो रहे हैं, इख्तियार है इनके पास, काम करें काम। अब जब मेयरशिप हट गई और अब जनरल इलेक्शन, जब बल्दियाती इलेक्शन आ गए, तो एक कैंपेन की सूरत में धरना और ये सब बाकी काम किया। मुमकिन है कि जमात इस्लामी अपनी सियासत के लिए मुखलिस हो, लेकिन पीपल्स पार्टी को हर नाजुक मोड़ पर 1990 से लेकर आज तक इस तरह से सपोर्ट कर देना एंड टाइम पर, मैं समझता हूँ कराची के लोगों की दिलाजारी हुई, क्योंकि तबाही के जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी का निज़ाम है। और दूसरी बात, जमात इस्लामी ने 2013 के निज़ाम में तरमीम कर ली है, मान लिया है, जबकि हम 2013 के निज़ाम को मुस्तरद करते हैं, और ये जो अदालती फैसला है 2013 के निज़ाम पे बहुत डैमेज करेगा। अच्छा, अब ज़रा फरमाइएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर वोट ने फैसला नहीं किया तो रोड फैसला करेगा, तो ये आगे क्या मुहाज़ाराई की तरफ जाएंगे जिस तरह का सिंध हुकूमत का रवैया है उसको देखते हुए? बस फिर ऑप्शन है, हम अदालत में कंटेम्प्ट में जा सकते हैं, हम दोबारा चीफ मिनिस्टर हाउस जा सकते हैं, हम सिंध असेंबली भी जा सकते हैं, बिलावल हाउस भी जा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन सारे हैं, और हमारे पास ऑप्शन के साथ साथ अवामी ताकत भी है, और ये अवामी ताकत चार्ज ताकत है, ये अपना हक लेना जानते हैं, और इसमें बहुत बड़ी तादाद हमारी माँ बहनों की जिनके हौसले पहले से ज़्यादा बुलंद हैं। तो हम समझते हैं कि हमने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अदालती महाज से हमें कामयाबी हुई है, और ये जमहूरी तरीके से हम अवाम की ताकत पे, अवाम के जोर पे, अदालती फैसलों की बुनियाद पर हम ये बात पीपल्स पार्टी से मनवा के रहेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इज़हार हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान, और दूसरी जानिब हम जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ज़रा उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। नईमुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या मौक़िफ़ है बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से जो अदालती फ़ैसला आया है, और साथ में ये भी कहिएगा कि आपको क्या लगता है कि शहर के मामलात को दुरुस्त करने में और शहर में बेहतरी लाने में कितना अहम फैसला है ये? मकदम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और ज़ाहिर है कि इसमें जो बार बार इस बात की हिदायत की गई है कि तमाम चीज़ों को आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक किया जाए। ज़ाहिर है इसी आर्टिकल को सामने रखकर हमने धरने दिए हैं, एहतजाज किया है, मार्च किए हैं, रैलियाँ निकाली हैं, और बिलाखिर हुकूमत के साथ एक मुआहिदा तय पाया। बस मुझे इस पर ज़रा दुख है कि ये फ़ैसला जो अक्टूबर 2020 में महफूज कर लिया गया था, और इस दौरान में चीफ जस्टिस साहब मुसलसल कराची रजिस्ट्री में आकर कराची से मुताल्लिक़ तमाम लोगों को बुलाते थे, हिदायत जारी करते थे, नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते थे, मस्जिद ढाने का हुक्म देते थे, और एक एक पर्चे को देखते थे।
اگر یہ اکتوبر 2020 میں یہ فیصلہ اناؤنس کر دیتے تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ کسی نتیجہ خیز جگہ پر جا کر ٹھہرتی. تو یہ تاخیر سے یہ فیصلہ آنے کے نتیجے میں بہت وقت کراچی کا اور اس کے لوگوں کا برباد ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر عمل درآمد کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی ٹائم لائن بھی دے دی جاتی اور واضح ہدایات بھی دے دی جاتی. اب بہرحال یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ قانون سازی کرے اور اس کی روح کے مطابق کرے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو معاہدہ تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ معاہدے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں. تو آپ لوگ کتنے پر امید ہیں اس حوالے سے کہ سندھ حکومت اپنے کہے پہ عمل کرے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ ہم نے پرامن سیاسی جمہوری آئینی جد و جہد کی ہے. ہم جو ہے وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ آپ کہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ویسا ہوگا اور ایسا ہو گیا تو. ہم نے ان کے ساتھ سڑک کے اوپر اعلان کروایا ہے پوری قومی میڈیا کے سامنے، اور انہوں نے ان سب چیزوں کا اعلان کیا، اور ہم نے جو معاہدہ بھی کیا وہ سب کے سامنے کیا ہے. اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر ہوگا. اس میں یہ طے پایا ہے کہ 2021 کا کالا قانون ختم ہوگا. سب سے بڑی بات تو اسی پہ شروع ہوا تھا نا سارا، اور ہم نے احتجاج بھی اسی پہ شروع کیا تھا کہ تعلیم اور صحت کے جتنے ادارے ہیں وہ ادارے جو ہے وہ واپس ہونے چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کراچی کا چیئرمین بھی میئر ہوگا. پھر اس میں پبلک سیفٹی کمیشن کی بات کی گئی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز میں سمجھتا ہوں اس میں سکسیس ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم نے مالیاتی طور پر سندھ حکومت کو باؤنڈ کر لیا. یعنی وہ جو ہمارا مالیاتی حق مارا جا رہا ہے، جو ہمیں ضلع آبکاری ٹیکس میں پورا پیسے نہیں مل رہے، جو ہمیں موٹر وہیکل ٹیکس 50-60 سال سے نہیں مل رہا، ان سب چیزوں کو ہم نے اس معاہدے کا حصہ بنایا ہے. صحیح. اچھا لیکن یہ بتائیے جیسے آپ لوگوں نے کتنا لمبا احتجاج کیا، آلموسٹ آپ لوگوں نے 1 مہینہ احتجاج کیا، اس کے بعد آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، تو اس پہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی آپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. الزام لگایا انہوں نے آپ پہ، اس پہ کیا کہیں گے؟ کہ الزام تو کوئی کسی پہ بھی لگا دے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بھرپور طریقے سے جد و جہد کی، اور پوری قوم کے سامنے معاہدے کا اعلان ہم نے نہیں وزیر صاحب نے کیا، اور پھر صوبائی کابینہ سے اس کو پاس کیا، اور پھر اس کے بعد ادارہ نور حق نے اس کا اعادہ کیا، اس کا اعلان کیا. اب ظاہر ہے اس سب کے باوجود بھی کوئی گٹھ جوڑ کا ہے تو اس کو کہنے کا حق حاصل ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو 30 ایم پی اے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں یا 22 ایم پی اے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ یہ اس جد و جہد کو قائم کرتے، برپا کرتے، اپنا کوئی رول پلے کرتے. پی ٹی آئی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کہنے کے اس میں ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکیں کہ امپاور کیا جائے بلدیاتی اداروں کو یا الیکشن بر وقت کرایا جائے. پنجاب میں انہوں نے بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے سے پہلے ان کو ختم کر دیا، وہاں پر کوئی وہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کے پی میں بھی جو قانون ہے وہ پوری طرح سے با اختیار لوکل گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو پارٹی جہاں اقتدار میں ہے وہ یہ خود نہیں کر رہی ہے تو وہ کیا کہے گی، سوائے اس کے کہ وہ ہماری کسی کامیابی کو، یعنی کراچی کے عوام کی کامیابی کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار کریں. خرم شیر زمان صاحب کی میں خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں وفاق کی سطح پر ہو رہی ہیں کہ 4 منصوبے کو 1/3 کر دیا، کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا، انہوں نے کہ الیکٹرک کا مافیا ہم پر مسلط رکھا ہوا ہے، گیس ہمیں نہیں دے رہے ہیں، ہماری آبادی انہوں نے آدھی کر دی ہے. ان سب چیزوں کے اوپر بھی تو کوئی رول پلے کریں اور جا کر اپنی قیادت سے کہیں کہ کراچی کو اپنے ملک کا حصہ سمجھو. اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں ان کے اس کمنٹ پہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہم جو کام کر رہے ہیں برسر زمین کر رہے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہیں، اور پرامن جمہوری آئینی قانونی طریقے سے کر رہے ہیں. اس پہ کسی کو پریشانی ہو تو ہو، کراچی کے عوام کو تو ایک امید بن گئی ہے بہت طویل عرصے کے بعد. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کراچی کے امیر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو گیا معاہدہ تو ہو گیا، آئی ایم شیور کہ عمل درآمد بھی ہوگا. لیٹس سی. چلے جی دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر یہ پہلے فیصلہ آ جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کی، جہاں پر کتاب بینی کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کتاب پڑھیں، اس شوق کو بڑھایا جائے، اس کے لیے بڑا زبردست کام کیا گیا ہے کہ بس سٹاپس میں ایسے لائبریریز بنائی گئی ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے نہیں لائبریریز ہیں، وہ اتنے مزے کی لگتی ہے کہ لوگ جب اندر انٹر ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ اچھا یہاں تو یہ تو پراپر لائبریری ہے، پھر لوگ وہاں سے کتابیں نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بڑے مزے کا لگ رہا ہے سب کچھ. یہ چند دوست ہیں جنہوں نے یہ مشن شروع کیا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. منصوبے کے روح رواں احمد سلمان انی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں براہ راست، یہاں نہیں تو وہاں. بہت شکریہ جی احمد سلمان، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بھائی بتائیے گا کہ یہ اس کا یہ انیشیٹو، آج کل کے دور ایسا ہے ہمارا کہ ہم موبائل فون سے نہیں نکلتے. ہم چاہتے ہیں کہ کتابیں بھی اس میں پڑھیں، لیپ ٹاپ میں پڑھیں، آئی پیڈز میں پڑھیں یا واٹس ایور، لیکن ہم گیجٹس کی طرف جا رہے ہیں.
जो किताबें उनसे दूर हो रहे हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि ये करना है, ये होना चाहिए? जी सती साहब बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। जो जिस तरह आप बात कर रहे हैं बिल्कुल यही मसला है जी कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो नई टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा हुक्ड अप है और उसके साथ इतनी ज़्यादा एंगेज्ड है कि शायद हमें उस तरह किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो यही इसकी फ़िलासफ़ी और आइडिया था। एक्चुअली जी ये स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ हैं, ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में जो अच्छे शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है और वहीं से हमें भी ये ख्याल आया कि क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे किताब बीनी का शौक़ रखने वाले लोग हैं उनको ये कुतुब जो हैं वो सरे राह अवेलेबल करें ताकि उनकी इजी एक्सेस में हों और वो इन किताबों को लेके पढ़ सकें। साथ ही साथ जो इसका दूसरा मैडम इसके अंदर हमने वाइड रेंज ऑफ वैरायटी लिटरेचर के ऊपर भी कुतुब अवेलेबल हैं, फ़िलासफ़ी पे भी अवेलेबल हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हमने जान के रखी हैं ताकि लोग मोटिवेट भी हों और जो हार्डली जो अवेलेबल नहीं होती, ऑटोबायोग्राफीज हार्डली ही अवेलेबल होती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज जी में। मेरे ख्याल है हम जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में ऑटोबायोग्राफीज मैं इस वजह से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि लोग इससे मोटिवेट हों। जब आप लोगों की ज़िंदगी की सवानें पढ़ते हैं तो उससे आपको खुद भी जो है वो मोटिवेशन होती है एंड इट्स ऑलवेज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। सीखने का मौका मिलता है कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अच्छा ये बताएं कि एक्सेस कैसे है, कोई मेंबरशिप होगी, कोई पैसे देने पड़ेंगे, किस तरीके से इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी को आप चला रहे हैं? नहीं सती साहब यही इसकी खूबसूरती है पूरे कॉन्सेप्ट की कि आपको कोई जो है मेंबरशिप कार्ड नहीं बनवाना, आपको किसी लाइब्रेरी कार्ड की ज़रूरत नहीं। यू कैन जस्ट वॉक एंड ग्रैब अ बुक, रीड इट एंड रिटर्न इट। आप जाएं वहाँ पे अपनी पसंद की कुतुब जो है वो देखें और वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है, अच्छा लिटरेचर वहाँ पे अवेलेबल है। ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह आप किताबों की बात करी थी तो हमने शायरी की किताबें या छोटे जो अफसाने हैं वो वहाँ पे रखे हैं ताकि अगर लोग रेस्टोरेंट पे बैठे हैं फॉर एग्जांपल किसी का इंतजार कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे कैन जस्ट ग्रैब अ बुक एंड रीड अ फ्यू पेजेस एंड यू नो रिफ्रेश देयर मेमोरीज एंड ऑल। जबरदस्त, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ बच्चों की किताबें भी यहाँ पर मौजूद है, तो बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है इस हवाले से? मैं जी इसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। यकीन करें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है बच्चों की तरफ से, बड़ों की तरफ से, और मैं ये हमेशा यू नो आई वांट पेरेंट्स टू टेक नोट ऑफ दिस कि वो अपने बच्चों को जब पढ़ाई की तरफ लेके आएंगे, किताब बीनी की तरफ लेके आएंगे तो ये फिर एक पूरा कल्चर और एक हैबिट डेवलप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद सलमान अनीस हमारे साथ मौजूद थे और ये कल्चर बढ़ना चाहिए। कराची में भी एक रिपोर्ट की थी मदिया ने, आई रिमेंबर के वो लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी की किताबें नहीं है, लेकिन वहाँ जाता भी कोई नहीं है उसके बावजूद, इसीलिए तो जाना चाहिए जी। वो एक लाइब्रेरी अगर चलेगी, लोग जाएंगे पढ़ेंगे, गार्ड एक बेचारा बैठा होता है वहाँ पर। किस जगह पे की थी आपने? ये मेट्रोपोल जी मेट्रोपोल पे। चलिए प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक पे भी जाना चाहिए। वक्त हो चुका है 10:05 और बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसहाक सत्ती और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है क्या? सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी। और जैसे कि आप लोग कुछ जानते लोग हैं, इनको भी जानते हैं, हाँ कुछ लोग, थोड़े लोग मुझे, थोड़े बहुते लोग मुझे भी जानते हैं। आप लोगों का बहुत ज़रा शुक्रिया। अच्छा आपको जैसे पता है कि जब मैंने शो ज्वाइन किया था अपने कोविड के बाद तो मेरा और सती के ज़माने पैक्ट हुआ था। नहीं और वो नहीं आज वेडनेसडे कल से लागू होगा कि मैं सती की एक हफ्ते बहुत खुल के तारीफ करूंगी। मैंने थर्सडे को ज्वाइन किया था, थर्सडे हो गया तो वो पैक्ट आज खत्म होता है। अब मुझे शो में गा के दिखाओ, अब मुझे शो में गा के दिखाओ तो जाओगे कहाँ? नीचे एहतजाज हो जाएगा। मैं बता रही एहतजाज की आजाद की शायरी करूंगा। मैं क्या करूं? मदिया एक संगीन मसला है जिस पे मैंने डिस्कशन करना है। मैं इंतजार कर रहा था इस लम्हे का कि मैं बोल पाऊं। जी बताइए भाई। मुझे ये बताएं कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं और आप किसी भी ईटरी पे किसी भी जगह जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं या कोई भी इस तरीके से, और वहां पर आप को जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत पूरी वसूल की जा रही हो, छोटी सी मिसाल गोलगप्पे हो, कोई भी बर्गर्स हो या इस तरीके से, और लेकिन वो चीज़ उसका जायका ठीक ना हो, क्वालिटी ठीक ना हो, कोई जगह ऐसी है जिस पे आप शिकायत कर सकें या आप उसे बताने के बाद पैसे देने से इनकार कर सके? क्या है तरीकेकार? कुछ है, एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर? अच्छे रेस्टोरेंट्स में तो होता है। देखिए अच्छे रेस्टोरेंट्स में आप उनको बोलें और आप उनको कहें कि भाई देखिए ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा वो रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा इनसे शिकायत करें, नहीं शिकायत कर सकते तो हमारे पास अब इतने पेजेस है फेसबुक पे, आपको पता है? वो तो आप उनकी बात करें ना, लेकिन ये जैसे आम लोग वो क्या करें, जैसे जो स्टॉल पे बर्गर के इस तरीके से जगहों पे गोलगप्पे। अब आपको पता है आपके पास है पावर फोन की, आपको कोई ऐसा धोखा देता है उसकी फोन पे वीडियो बनाए और उसकी जनाब वीडियो वायरल कर दे। वायरल आपसे क्यों नहीं, लेकिन अपने सोशल मीडिया पे डालते तो हो सकता है वायरल हो जाए।
तसल्ली हो सो गई। अब आपके पास एटलीस्ट क्यों, क्या आपके साथ अभी कुछ बुरा हुआ है कुछ हाँ, दिन पहले? कुछ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, लेकिन ये मुझे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल उस वक्त जहन में नहीं आया, जस्ट इमेजिन। नहीं भाई, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि Reviews ये दें हमारे आप इस राइट्स हैं। जब हम पैसा दे रहे हैं तो ये हमारा राइट है कि अच्छे खाने के लिए पैसा दें, तो खाना तो अच्छा हो ना, खाना अच्छा बासी ना हो, क्योंकि लोग बहुत जी आपको पता है अच्छा, ऐसे दूसरी चीज़ मैं ये पागल बना जानना देते चाह हैं। रहा था कि भाई ये जैसे आप पार्लर्स वगैरह पे जाते हैं तो आप ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी सर्विसेज वगैरह पे इश्यूज होते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी से आपने लड़ाई की हजार हो? बार, एक बार तो मेरा मुंह जला दिया और उसके बाद कैसे? जब मैंने कहा वो वैक्स से, अच्छा। तो जब मैंने कहा कि आपने देखिए ये क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी तो स्किन ही ऐसी थी, जलने के लिए? आईब्रोज उड़ा दी। नहीं नहीं, तो आपकी आईब्रोज तो थी ही नहीं, तो मैं क्या आईब्रो के बगैर पैदा हुई थी? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। लेकिन ये पार्लर्स वाले ये करते हैं और कुछ होना चाहिए इस हवाले से, और आज हम इस पे आगे शो में बात भी करेंगे। और साथ में आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट दौरा चीन है जिसपे आज वजीर आज़म इमरान खान अहम विफाकी वज़रा के हमरा रवाना भी होंगे, इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। हिमालय से ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी पाक चीन दोस्ती। वजीर आजम आज 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच रहे हैं। सुमराई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। खूबसूरत दिखाई देना, बनना, संवरना हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन अलग नजर आने के लिए खवातीन में ऊंची हील का इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। पाँव, कमर, अंगूठों और टखनों में दर्द हो सकता है। बाल क्यों खराब किए? लाहौर में लड़की का ब्यूटी पार्लर पर 1 करोड़ हर्जाने का दावा। अदालत ने जवाब तलब कर लिया। नोटिस में बताया गया है कि ऐसी एक्सटेंशन लगाई कि बाल ही तबाह हो गए। नाकिस सामान और गैर तरबियत याफ्ता अमले ने जिंदगी अजीरन कर दी। तो हम माजरत चाहता हूँ, हम आप क्या बात करने जा रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान के बिल्कुल दौरा जी। चीन से मुताल्लिक। तो 4 रोज़ा दौरा है जी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का, और ये दौरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो विंटर ओलंपिक्स की जो इफ्तिताई तकरीब है उसमें वजीर आजम शरीक होंगे। आला सतह के जो एक वफ्द है उनके साथ है। चीन के सदर से भी मुलाकात होगी और ली कीचियांग जो कि वजीर आजम हैं चीन के, उनसे भी उनकी मुलाकातें होंगी। तो बड़ा एक अच्छा ये दौरा होगा, और इससे जो दोनों दोस्त ममालिक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी, और शहद से मीठी, ये नया है। ये शहद से मीठी भी कहा जाए, शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती। तो और क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है दौरा, तो इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बाख्तवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कहिएगा कि इस वक्त अगर हम इकोनॉमिकल सिचुएशन अगर पूरी दुनिया में देखें तो उसको देखते हुए, और स्पेसिफिकली जो हमने इकोनॉमिक टाइज अपनी बढ़ानी है आगे और हमें मज़ीद अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम करना है, ऐसे टाइम में वज़ीर आज़म इमरान खान का इतना अच्छा, इतने अच्छे मूड में और ये 4 रोज़ा जो दौरा है, कितने अहमियत का हामिल है? यकीन देखिए, ये दौरा तो जिस मकसद के लिए है और जो सामने ज़ाहिर ज़रूर चीज़ है वो तो ओलंपिक्स का है, लेकिन जो मीटिंग्स इसके साथ रखी गई हैं ऑन द साइड लाइन और दूसरी मीटिंग, और जो तैयारी करके जाई जा रही है एग्रीमेंट्स ऑन MOU की, उसमें ज़्यादातर तिजारत, इन्वेस्टमेंट और ज़ाहिर है कुछ हमारे पैसों की ज़रूरत भी है, तो शायद लोन वगैरह की भी बात मज़ीद हो जाए। शुनीत ये है कि 3 बिलियन का चाइना से दोबारा लोन की बात हो रही है, 1 बिलियन रशिया और 1 बिलियन काज़ाकिस्तान। अच्छी बात यह है कि इस मौके पर ये तमाम ममालिक के सरबराहान, ख़ास तौर पर जो SCO ममालिक हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान या उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ मौजूद होंगे। बाकी अमेरिका ने और उनके एलाइज ने बाइकाट किया है डिप्लोमेटिक, उनके एथलीट्स तो वहाँ जाएंगे। आपके सवाल का जवाब, इकोनॉमिक पैराहे में अगर दुनिया के देखा जाए तो जाहिर है चाइना 2010 से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है 2010 से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और 2013 से चाइना सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी ट्रेडिंग कर रहा है, और उसकी इकोनॉमी जो है 17.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो चाइना इसीलिए तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका चाइना से चैलेंज महसूस कर रहा है, चाइना से खौफ महसूस कर रहा है। उसकी वजह ये है कि वो इकोनॉमिकली छा गया है और इकोनॉमिक्स के साथ साथ अपनी अस्करी कुव्वत को भी बतदरीज बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ओकास के जरिए सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन दे दी। तो ये तमाम चीज़ें उसी की शाखसाना हैं कि चाइना की बढ़ती हुई माशी कुव्वत को
روکنے کے لیے اور مزید پھیلاؤ کے لیے اس کی جو سافٹ ڈپلومیسی ہے انہوں نے اب کہہ دیا ہے جو بائیڈن نے اپنے شروع میں ہی کہ ہم انڈو پیسیفک میں چائنا کی اثر و رسوخ نہیں بڑھانے دیں گے. یہاں ایک چیز آپ کے ناظرین شاید ان کے لیے مفید ہو اور ہم سب کے لیے، وہ یہ کہ ہمارا اسٹریٹجک جو معاملہ ہے اس معیشت سے بندھا ہوا، اسٹریٹجیکلی بھی چائنا کو بہت سخت اس وقت سفوکیشن ہو رہی ہے کہ اوکاس کے ذریعے، کوڈ کے ذریعے اس کے گردن پر بیٹھائے جا رہے ہیں لوگوں ان ممالک کو. لیکن ایک چیز یہ ہے سے لیس کیا جاتا کہ ہے. آج کل آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر کا جو معاملہ تھا، جب آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے ہم آواز اٹھا رہے تھے مسلسل پوری دنیا میں، تو اس وقت ہم نے عرب ممالک کا رویہ بھی دیکھا، OIC کا رویہ بھی دیکھا، باقی جو طاقتور ممالک ہیں ان کا رویہ بھی دیکھا ٹورڈز انڈیا. دیٹ واز ڈیو ٹو دا بائیلیٹرل ٹریڈ کہ جو پاکستان ان ممالک کے ساتھ کر رہا تھا اور انڈیا کر رہا تھا. آبویسلی انڈیا کی معیشت بڑی ہے. ابھی چائنا کے ساتھ ان تعلقات کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے ان دا نیئر فیوچر، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ چائنا کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ کر $125 ارب ریکارڈ کی گئی ہے ان 2021. تو would that affect Pak China ties? No, in fact, it cannot. And this is what I was trying to describe, that the strategic importance of Pakistan in the eyes of China and otherwise, وہ یہ ہے کہ جو وہ تقریباً 3 مہینوں میں طے کرتے ہیں اپنے سمندری سفر اپنے مال برداری کے لیے، خاص طور پہ جو 80% تیل جاتا ہے اس خطے سے، مڈل ایسٹ سے اور یہ گلف کنٹری سے، وہ اس کم ہو کے صرف 1 ہفتے یعنی کہ 16,000 نوٹیکل مائل سے کم ہو کے 5,000 روڈ مائلیج پہ آ جائے، روڈ کلومیٹر پہ آ جائے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی صاف بیلی ہے جس کو کہ کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور اس کے الائز اوکاس کے ذریعے، اور باقی جو انہوں نے اسپرنگ آف الائنس بنایا ہوا ہے چائنا کے خلاف، اور ہم اسپرنگ آف پرلز میں شامل ہیں، وہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ اسٹیٹ آف ملاقہ سے جتنی بھی چائنا کی مال برداری ہوتی ہے اس کو جب چاہیں چیلنج کر سکیں یعنی روک سکیں. تو اس چیز کو سے نبرد آزما ہونے کے لیے سی پیک، اور سی پیک کی معاشی ویلیو تو ہے ہی ہے، ہم ساروں کو پتہ ہے. اس کی اسٹریٹجک ویلیو ہے کہ گوادر سے وہ بغیر کسی خطرے کے، جو سمندر میں جانے سے ان کو خطرہ ہوتا ہے اور 3 مہینے لگتے ہیں، 7 دن میں وہ اپنی مال برداری اپنے سامان لے کے پہنچ جائیں گے. تھوڑا سا کام باقی بھی اس میں وہ پورا ہو جائے. چائنا کی ہمارے ساتھ جو ایک اور چیز یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ جو سرمئی اولمپکس جو ہونے جا رہے ہیں، جس میں اسپیسیفکلی ہم شرکت کے لیے ہمارے پرائم منسٹر اور ساتھ میں اہم وفاقی وزراء بھی شرکت کریں گے، مغربی ممالک سمہاؤ اس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں. تو ایسے ٹائم میں چائنا کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاک چین دوستی کو کتنی تقویت اور دے گا؟ جی یقیناً دیکھیں، جب ہم نے بائیکاٹ کیا اور ڈیموکریٹک کانفرنس کا تائیوان کے حوالے سے اور تائیوان میں، تو اس وقت بھی ہم نے چائنا کا ساتھ دیا. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہے کہ ہم باقی تعلقات وہ بھی برقرار رکھیں. ڈپلومیسی میں ساورن کنٹریز کا یہ حق ہے تو کسی سے بھی بائی لیٹرل ٹائز کو اپنے زیادہ بڑھا سکتا ہے. چائنیز کے ساتھ ہمارا بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا ایک منطقی بات یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے دوسرے ممالک ان سے ہم اپنا قطع تعلق تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یورپین ممالک اور امریکن اس سے تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ پاکستان جیسا پیوٹل اور پاکستان جیسا جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ کنٹری، جغرافیکلی امپورٹنٹ کنٹری اگر بالکل چائنا کے ساتھ مل جاتا ہے تو جو عزائم ہیں ان کے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کے الائز یعنی یورپ بھی جس میں شامل ہے، ان کے عزائم جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. جبکہ جو بائیڈن نے اور امریکہ نے اپنی پالیسی بڑے واضح کر دی، اور ان کے فورن پالیسی کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ وہ چائنا کو چیلنج کریں گے، کنٹین کریں گے. اور پاکستان اگر چائنا کے ساتھ ہی رہتا ہے تو انہیں یہ دشواریاں پیش آئیں گی. تو آپ بتائیں کہ بھلا ایسی صورتحال میں چائنا پاکستان کو معاشی طور پر بھی اور اسٹرینتھن کرے گا، سپورٹ کرے گا. پاکستان would have China to fall back on. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے 4 روزہ دورے کے حوالے سے، جو کہ انشاءاللہ آج سے شروع ہوگا. آج ہے 3 فروری اور انشاءاللہ 6 فروری کو وطن واپسی ہوگی. سو بہت ساری اہم ملاقاتیں ہوں گی، بہت کچھ اہم چیزیں ہوں گی جو ہم آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر بھی کرتے رہیں گے. اب تذکرہ کریں گے ہم مدیحہ کی شکایت کا. میری کیا شکایت ہے بھائی؟ بال خراب ہو گئے مدیحہ کے، ایکسٹینشن لگا کے بال جلا دیے. ایکسٹینشن تو میں کبھی نہیں لگاتی. کیس کیوں کیا پھر؟
Oh, that is not me. وہ آپ نہیں ہیں؟ وہ میں نہیں ہوں، وہ ایک اور مدیحہ ہے جناب جنہوں نے کل ہی عدالت سے رابطہ، اور میرے خیال سے باقی بھی لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. مدیحہ جو ہے میرے نام کی طرح، آپ کو پتہ ہے مدیحہ نام کی جو خواتین ہوتی ہیں شاید وہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں اللہ نہ کرے، مطلب وہ تھوڑی سمجھدار ہوتی ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. تو مدیحہ کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ ایک سیلون گئی، سیلون نے لگائی جناب ان کو ایکسٹینشن، اور ایکسٹینشن اتنی بری لگائی ستی، آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہو کہ اس لڑکی کے جو اپنے بال ہیں وہ ہو گئے خراب. اچھا ہوتا یہ یوزلی وہ تو میرے خیال میں پن سے نہیں یہ لگاتے پن سے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا پورا آپ اس کو پراپر اسٹچ کرنا. اب دیکھیں کس طریقے سے اسٹیپل کی ہوئی ہے، یہ بالوں میں اسٹیپل کی ہوئی ہیں. اب یہ اتار رہے ہیں، اتنی بری ایکسٹینشن ایک تو ان کو لگائیں، پھر اچھا اس کے بعد یہ اتار رہے ہیں، اور وہ آپ لڑکی کے پورے بال خراب ہو گئے. نیل کٹر سے کیا اور جی اب آپ کی پوری پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں آپ کے بالوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے آپ کے بالوں کی وجہ سے. تو پھر مدیحہ گئی عدالت میں، اور مدیحہ نے کہا بھی دیکھیں ایک تو ان کا تربیت یافتہ عملہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یوزلی دس ہیپنس، آپ جائیں آپ کوئی شکایت کریں کہ میرے بال جلا دیے ہیں، میرے آئی بروز اڑا دیے ہیں، میری اسکن جلا دی ہے، وہ کہیں گے جی آپ کی تو اسکن نہیں ایسی تھی. لیکن مدیحہ تھوڑی قدرے سمجھدار تھی، مدیحہ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور عدالت نے جو ہے وہ آگے سے جو بیوٹی پارلر ہے ان سے جواب طلب کر لیا، اور ساتھ میں مدیحہ نے 1 کروڑ ہٹ جانے کا جناب دعویٰ کیا. اچھا ویسے یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اب لوگوں کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں. کنزیومر کورٹس ہیں اور اس طرح سے کافی جگہیں ہیں، تو یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچی ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر رابطہ کیا. ایک میرے خیال میں ایک سوٹ کے حوالے سے، ڈریس کے حوالے سے بھی کسی نے رابطہ کیا. بالکل ایسا ہوا تھا، وہ بہت بڑے ڈیزائنر تھے، اور جب شادی کی تاریخ تھی تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری شادی کی تاریخ ہے. آج شادی کی تاریخ آ گئی، اور انہوں نے کہا میں نے فار دا سیفر سائڈ بلکہ پہلے کی ڈیٹ دی ہوئی تھی، پہلے کی ڈیٹ پہ بھی لہنگا ڈیلیور نہیں کیا، اس کے بعد جو شادی کی تاریخ تھی اس پہ بھی لہنگا نہیں دے سکے. وہ اچھے بڑے وہ ڈیزائنر تھے، اور اس کے بعد پورے شادی کا ایونٹ جو خراب ہو گیا. تو اور دیکھیے یا تو نا کہ 50,000 40,000 یہ بھی بہت زیادہ بتا رہی ہوں، اتنے کا لہنگا، لاکھوں کے لہنگے ہوتے ہیں، ٹائم پہ نہ دیں تو بیچاروں کی شادی لہنگا ہے مہنگا، مہنگا ہے بالکل مہنگا جی. تو اب جناب بات کر لیتے ہیں ہم کہ یہاں پر فی ایکڑ جو ہم دیکھتے ہیں کہ زیر کاشت رقبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے متبادل کافی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، رقبہ اتنا ہی ہے، زمین اتنی ہی ہے، پھر زمین پر مسلسل کاشت ہو کے اس کی جو زرخیزی ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے تو وہ زیر کاشت رقبوں کو ہٹا کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلاٹس اور گھر اور پتہ نہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ جانے کیا کیا بن رہا ہے. تو اس کے لیے اب متبادل طریقے کچھ یوز کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک ہائیڈروپونکس کا بھی ہے، یعنی کہ اس کے اندر پانی میں سبمرج کر کے وہ کاشتکاری، اور دوسرا ہے ایروپونکس. تو وہ کیا ہے مدیحہ نقوی؟ وہ ہے جی ہوا میں اگائے گئے ہیں آلو، بالکل صحیح بتا رہی ہوں. اور اس حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے فروخ اجاز. کورین پروگرام آن انٹرنیشنل ایگریکلچر کوپیا کی جانب سے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کو دی جانے والی ایروپونکس ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام آباد میں پہلی مرتبہ بغیر مٹی کے ہوا میں ہی آلو کی پہلی فصل کامیابی سے کاشت کر لی گئی ہے. کورین سفیر نے بھی ہوا میں کامیابی سے آلو کی کاشت کو سراہا. سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ایروپونکس نظام کاشتکاری سے وائرس سے پاک آلو کا بیج بنانے میں مدد ملی ہے. پاکستان آئندہ 2 برس میں آلو کے بیج کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا. یہ ہم ڈیزیز فری جو وہ سیڈ پروڈیوس کریں، نیوکلس سیڈ، وہ جو سیڈ ہم ہالینڈ سے منگواتے ہیں اور اربوں روپے کا، تو وہ سیڈ ہم سیو کر سکیں، اپنا جو زرعی مبادلہ اس کو سیو کر سکیں. ہم نے پر پلانٹ جو ہے اپ ٹو 50 ٹیوبرز ہارویسٹ کیے ہیں، بٹ آن ایوریج یہ 30 تک جائیں گے. یہ پہلی کراپ تھی. اگلے 2 سال میں انشاءاللہ ہم نہ صرف امپورٹ کو کٹ کر لیں گے بلکہ اس سے زیادہ سیڈ ہم پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. کورین سائنسدانوں نے بھی ہوا میں آلو کے بیج کی کاشت کے نتائج کو حوصلہ افزا قرار دیا اور ایروپونکس ٹیکنالوجی کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان کو 4 لاکھ ٹن آلو کے بیج کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے ممالک پر انحصار ختم کرنے کے لیے آلو کے بیج کی ٹیکنالوجی میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آجکاجنن 65,000 سے زیادہ ٹیوبرز ہم یہاں سے اچیو کریں گے، اور اس سال کے اینڈ پہ اور اگلے سال تک ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم پاکستان کو سیلف سفیشینٹ بنائیں ایٹ لیسٹ سیڈ پوٹیٹو کے اندر، وہ ہمیں اچیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے.
एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से आलू के बीज की तैयारी का अमल तेज होगा और पाकिस्तान के किसानों को सस्ता बीज भी मुयस्सर आएगा। एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में ही आलू का बीज तैयार करने का अमल पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया है और आइंदा 2 सालों में 40,000 टन सर्टिफाइड आलू का बीज किसानों को फराहम कर दिया जाएगा। कैमरामैन इकबाल ज़ेब के साथ फरूख एजाज, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। इससे कहते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ है। लेकिन इट इज एक्सपेंसिव, इट्स नॉट चीप। इट इज एक्सपेंसिव। वो सोच रही हूँ तो वाकई वो आलू भी कितने महंगे मिलेंगे, उस आलू के चिप्स कितने महंगे मिलेंगे, उसका आलू गोश्त कितना महंगा बनेगा। मैं तो ये सोचने में लग गई हूँ। उसके लिए बिजली, उसके लिए बिजली भी चाहिए होगी। लेकिन चले हमने करके तो दिखा दिया ना, एक टाइम आएगा यहाँ पे बिजली सस्ती होगी, यहाँ पे पेट्रोल सस्ता अब होगा। आपको समझ आ रही है कि जो 50 रुपए के जब आप फ्रेंच फ्राइज लेने जाते हैं तो वो इतने से क्यों मिलते हैं? अभी से वो सोच रहे हैं कि वो महंगे होंगे। चलें जी, अल्लाह आगे सब बेहतर करेगा। अच्छा, एक बहुत अहम मसले के वाले से हमने आपसे बात करनी है। ये मसला ऐसा कि बहुत सारे लोगों को मैं लगता है सोच रहा कि हूं यहाँ पे मेरे ख्याल में क्योंकि हमसे नहीं, आप रिलेटेड बिल्कुल आपसे रिलेटेड भी है। मैं यही बात करने लगी थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मसला शायद सिर्फ और सिर्फ खवातीन से रिलेटेड है। ऐसा नहीं जनाब, हम आज बात करने जा रहे हैं कि मोस्टली खवातीन, और अक्सर ऐसा होता है जब आपने कपड़े अच्छे पहने ना सती, आप फ्लैट जूता पहन ले, क्योंकि मैं लंबी हुई, मैं जिंदगी में जितना मर्जी फ्लैट जूता पहन, लेकिन फ्लैट जूते की वो ग्रेस नहीं आती, तो ग्रेस को ऐड करने के लिए हील्स को ऐड करना जरूरी होता है। ग्रेस क्या मतलब है? आप यूं अगले को देख रहे हो तो ये कौन सी ग्रेस है भाई? लेकिन बात ये है कि बंदा यूं देख रहा हो, लेकिन वो अच्छा लगता है, पता चलता है आपने महंगा जोड़ा पहना हुआ है तो वो हील्स ग्रेस ऐड करते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो हील्स हम पहनते हैं ना, वो हमारे लिए, हमारे घुटनों के लिए, हमारे बॉडी के पोस्चर के लिए। आपने सलमान खान को नहीं हील पहने हुए देखा, आपने बंदों को हील पहने हुए देखा, सारी उम्र मैंने आमिर खान को हील पहने हुए देखा, सारी उम्र मैंने गोविंदा को हील पहने हुए देखा। मेरे ज़हन में ना हील से वो पेंसिल हील ही आती है। नहीं, पेंसिल जस्ट इमेजिन सलमान खान इन पेंसिल हील। ये इंडिया क्यों जा रहे हैं भाई? फवाद खान को कभी हमने देखा हील पहने हुए? जस्ट इमेजिन। शान को देखा हुआ है, मतलब वो इतनी थोड़ी वो पेंसिल वाली सबको देखा हुआ नहीं, नॉट पेंसिल हील, बट ऑफ कोर्स बंदों के जूतों में भी वो हील होती है, कुशनिंग होती है वो। नहीं, दैट इज हील, इतनी हील होती है चौड़ी, क्या बातें करें, हमें लगता है सपोर्ट कर रहा हूं बंदों को। अच्छा खैर, वो होती है, तो ये आपके बॉडी के पोस्चर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। और खवातीन जो काफी घंटों के लिए, मैंने तो अक्सर एयरपोर्ट पे खवातीन को हील में वॉक करते हुए देखा। मैं कहती भाई, मतलब भागते हुए एयरपोर्ट देखा है भाई। हाँ, मतलब एयरपोर्ट पे हील कौन पहनता है? और साथ में जो बिल्कुल फ्लैट पहनने से भी ना आपके बॉडी के पोस्चर, आपको बैक के मसाइल हो सकते हैं। सो बड़ी मुफस्सिल आज हम इस पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, तो हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद काजी रहीम साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि डू यू एग्री विद हर, बंदे भी पहनते हैं हील्स? मेरे ज़हन में से तो पेंसिल हील नहीं निकलती। सलमान खान को तो आई एग्री विद दैट कि ड्यूरिंग अ शो अभी रिसेंटली आई विटनेस्ड कि वो बड़ा पुराने जमाने में आप हीरो की देख ले, मोहम्मद अली साहब वगैरह इतने लंबे होते थे, लेकिन उनके जूतों के स्पेसिफिक स्टाइल होते थे। अच्छा, ये बहस तो हमारी चलती रहेगी। आप सर बताएं हील के नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। ऑनेस्टली जब ये हमें फ़ोन किया गया, हमें बताया गया, आई रियली वॉज वेरी मच कंफ्यूज और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। ये बहुत ही हसास टॉपिक है रिगार्डिंग द फीमेल रिलेटेड, और उसके बाद पता नहीं इसके बाद क्या इनपुट आता है विद ऑल द। लेकिन फिर आपने देखा कि एक तवील कामत खातून है तो इनसे बात हो सकती है। नहीं, हो सकती है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ऑल द फीमेल कोलीग्स, और ये है कि हाजिरीन और नाजरीन जो हैं, मकसद बेसिकली यहाँ पे कुछ इस एस्पेक्ट पे थोड़ा अवेयरनेस देना है कि हील्स पहनने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा। और उसी रिलेटेड जो हमें क्या करना चाहिए कि इसको किसी हद तक प्रिवेंट किया जाए, प्रॉब्लम्स को आगे फर्दर जो है नहीं हो। अगर आप देखें, अल्लाह ताला ने जो इंसान का एक तख्लीक किया, एक ढांचा, एक स्केलेटल सिस्टम देखें, इट्स गो फ्रॉम हेड, इट्स इनटू द नेक, इट्स गो टू द स्पाइन व्हिच हैव सम कर्व, then goes to the pelvis, and pelvis whole of the weight is being now transferred directly on the foot. ठीक है। फुट के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर ये फुट अगर कहा जाए, इसको हैंड फुट, मिड फुट और फोर फुट कहते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें, आप जब स्टैंड होता है तो वेट इज बीन नाउ ट्रांसफर ऑन योर हैंड फुट, और पाँव के अल्लाह की तख्लीक बनाई हुई चीज़ के हिसाब से ये फुट को स्ट्रेट होना ज़रूरी है। और इस हैंड फुट को 4 फुट के ऊपर जो हमारे बॉडी वेट ट्रांसफर करता है, आर्च के थ्रू होता है, एंड दैट्स आर्च। व्हाट इज दैट आर्च? इट्स अ मिड फुट। अब हील, व्हाट इज हैपनिंग, you are now transforming the mechanical gravity axis differently. अब जब पाँव को अगर आपका फुट उठेगा, दैट्स मीन आपका पोस्चर जो ग्रेविटी वो थोड़ा सा एंटीरियर आगे तरफ जाएगा, पे आ जाएगा सारा, एंटीरियर चले जाएगा। अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपकी पूरे बॉडी का जो मैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स, वो अपने आप को चेंज करेगा।
اب فٹ جب اوپر جائے گا اس کا مطلب آپ اگر ایک اسٹیچو اگر دیکھیں اگر آپ اس کو آگے کی طرف کریں گے تو اب وہ آگے کی طرف جھکے گا, اب باڈی اس کو کمپنسیٹ کرے گا, نی آپ کا تھوڑا فلیکس ہوگا, اسپائن اس کو جو ہے اپنا کرو بڑھائے گا, اینڈ سیم آپ کا اس کو کمپنسیٹ کریں چیسٹ انٹیریور پروٹروڈ ہوگا. کیونکہ اس کو بھی تو بیلنس کرنا ہے خود کو. بیلنسنگ میکینزم, میزان میں ہر چیز ہوتا ہے, میزان میں چلے گا ہر چیز, تو دیٹس کازز ا لاٹ آف ریلیٹڈ پرابلمس. But that looks good. Well, apparently. اللہ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت ترین تخلیق کو اس سے خوبصورت تو کوئی تخلیق ہو نہیں سکتی. اپنے آپ کو اور خوبصورت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. دیٹس مائی بیسکلی تھاٹس اباؤٹ اٹ. اور یہ ایک سیریس ایشو ہے. امریکہ کے اندر اٹس بین سین in 2020 20,000 of the patients who came to the OPD with problem related to the heel, یعنی کہ ہیل پہننے کی وجہ سے جو فٹ کے اندر, نیز کے اندر, کمر کے اندر پرابلم تھا, that's really something really issues. اب every 1 inch increase in the heel size causes around 25% more forces on your forefoot. اگر آپ 2 inch بڑھاتے ہیں دیٹس مین گو ٹو دا 57%, اینڈ جب 3 inch and up that's go to 74. That's a major problem. آپ کی اینکلز ختم ہو جاتی ڈاکٹر صاحب, آپ کے گھٹنے لٹرلی فارغ ہو جاتے ہیں. مطلب وہ گھٹنوں کی پرابلم جو کہ خواتین کو ہوتی تھی 50-60 سال میں, اب آج کل کی لڑکیوں میں وہ پرابلم آپ کو 30 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنے ہیلز پہن کے بیڑا غرق کر لیا. اچھا ساتھ میں مجھے بتائیں کہ ہم ہیلز کی تو بات کر رہے ہیں, یہ جو بالکل ہم فلیٹ چپل پہنتے ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہے بغیر سلکی سی سول کے؟ دیکھیں اب there are two extreme we are talking. ہاں کیونکہ میں اپنی طرف بھی آگے نہیں, میرا مسئلہ بھی ہے. دیکھیں اب جب آپ فلیٹ شوز پہنتے ہیں there is a more chances کہ آپ کے وہی again shock absorber of the foot is not working properly, and causes a more pressure on your foot which lead to toward the issues like which ہم نے terminology میں plantar fasciitis. بہت سے لوگ سولز کی پین کے ساتھ ہمیں جو ہے OPD میں دکھاتے ہیں, and that's the shoe wear, it's very much important, and that's what we have to take care کہ ہر چیز کو جو اسپیسیفکلی لڑکیاں ساری بات کاٹ رہی ہوں, لیکن جو کولہاپوری جو چپل پہنتے ہیں ان کو پاؤں کے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایسا ہی ایسا ہے نا, تو بے شک لیکن ڈاکٹر صاحب نے بھی شکل ایسی بنائی کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر بالکل کچھ ہے ہی نہیں نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بیسکلی جو 4 ٹائپس ویسے ہوتے ہیں کہ ایک میں تو فلیٹ ہیں, پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ چھوٹی سی ہیل, کٹن ہیلز, پھر اس کے بعد ہائی ہیلز, پھر اس کے بعد ایکسٹریم یعنی کہ جو 4 انچ سے وہ تو کم و بیش ہی ایسا ہوتا ہوگا نا 4 انچ والی لاک ہیلز, ویجز آ جاتی ہیں, بہت ڈفرنٹ سٹائل ہے ہیلز کی. کون سی اس میں پھر بھی انسان مینیج کر کے خواتین پہن لے اگر ان سے نہیں ہو رہا برداشت؟ دیکھیں اب ہر چیز کو جو ہے ہمیں یہ مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے فٹ کا جو شیپ ہے, جو آرچ مینٹین رہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, آپ اوور کم آپ کے آرچز نہیں کر رہے ہو. آپ دیکھیں آپ جب چل رہے ہوتے ہیں اس کے 2 فیسز ہوتا ہے. 1 از اسٹانس فیس جب پاؤں زمین پہ ہوتا ہے, 1 از سوئنگ فیس جب آپ پاؤں اٹھا کے آگے طرف لے جا رہے ہوتا ہے. اسٹانس فیس کے بھی 3 فیسز ہوتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم قدم اٹھاتے ہیں, پہلا آپ جو ہے کانٹیکٹ فیس ہوتا ہے, فٹ آپ کا لگتا ہے, اس کے بعد فٹ اسٹریٹ ہوتا ہے, مڈ فیس میں آتا ہے, پھر آپ کا جو ہے پروپلجن فیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان تینوں فیسز جو آپ کے ایک قدم بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. اب جب ہیل ہوگا دیٹس مین یور کانٹیکٹ فیس از گون, mid stance face is gone, whole of the force is on the propulsion, اور جس کی وجہ سے آپ کے ایکلس ٹینڈن کے میں پین, کاف مسل پین بہت زیادہ کامنلی ہوتے ہیں, شارٹنگ آف دا کاف مسل ہوتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مینلی آپ کی اس کے اوپر پریشر نی جوائنٹ کی وجہ سے پڑنے کی وجہ سے دیر از 25% more earlier arthritis in the knee joint, and if you go یہ تو آپ نے بڑی خوفناک بات بتا دی, وقت کم ہے تو پلیز آپ بالکل جی, تو آپ تمام تر خواتین جو ہے نا اگر ہیل بھی پہنے تو تھوڑا ذرا کم مدت کے لیے پہنا کریں, ٹھیک ہے, آسرا کر کے پہنا کریں. شوق اپنی جگہ لیکن صحت اپنی جگہ. تھینک یو سو مچ جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی سی بریک لے لیں. ہاں لے لیں جی, لے لیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے کرائم رپورٹر نذیر شاہ نے اسپیسیفکلی جا کے ایک اسٹنگ آپریشن کیا ہے, جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے ملزمان کو کس پروٹوکول کے ساتھ کوٹ میں لایا جاتا ہے, کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں, رپورٹ میں دیکھیں. قریشی والا واقعہ ہوا ہے. آپ ابھی ان کو پرزنر وین میں لے کر آئیں یا پرائیویٹ گاڑی میں؟
बाकी सर जो बंदे हमारे बंद है ना, हाँ, तो वही लेके आते किस में लाए हैं बता रही है, क्योंकि वो आते हैं 20 लाख बाहर से, हाँ, हम लाकर में स्टाफ है, जेल से जब गाड़ी मिलेगी तो जेल का बेटर ना। अब तो बोले भाई कैदी को ले जाओ, अब बाहर गाड़ी अगर ना होगी तो फिर वो सफाई करती है, फिर ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी ला तो 20 लाख का बोलते 20 लाख का तो हथकड़ी नहीं थी। अब जो ये बोलते में ये जो है 20 लाख था 20 लाख कि इसको क्यों 20 क्लास में रखा था? पढ़ा लिखा होने की वजह से या कोई और तालीम काबिल भी होता है, ग्रेजुएशन भी होता है, और उसके अलावा बाकी पता नहीं तालीम का भी मुझे आगे कुछ और निज़ाम का पता नहीं, और निज़ाम होगा फिर। हाँ ये पता नहीं। गाड़ी सरकार की मिली तो मैंने लाजमी किसी का गाड़ी है, कोई बंदा ऐसे अपने पुलिस वालों की अपनी गाड़ी है तो वो पेश करने में प्राइवेट गाड़ी में बुला सकते हैं। तो आप अफसरान को बोलते नहीं है कि गाड़ी बोलेगा तो वो घर भेज देगा। अफसरान को कोई बात कर सकते, चले सीधी बात करेगा तो हमें जो है यहाँ पे दूसरे दिन हमें आनी रहेगा, हर सच की बात कौन कर सकता है। प्राइवेट गाड़ियों में भी ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसे कैसे चला गया एक बंदा यहाँ इनके हाथ से, और अगर वो प्रिजनर वैन में आता तो वो होता ना ठीक होता। भी काफ़ी सारे कैदियों को देखा है जो सिगरेट पी रहे हैं, मोबाइल फोन पे बातें कर रहे हैं, तो ये कानूनी अलाव है या फिर वो जो कोर्ट पुलिस है उसकी मर्जी से होता है? सर ये तो आपको पता है सिस्टम अलाउ तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि कानून में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हो रहा है। नज़ीर शाह ने इस तरह से मतलब कैमरा छुपा के खाना खा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई, एक हाथ से सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ और चल इसी रही तरीके से है। आप देखें ना कि कोर्ट लाते हुए वो फरार भी हो जाते हैं, लोग मार भी देते हैं। और वो कह रहे साथ में जो पुलिस वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम क्या करें जी, हमारी तो ड्यूटी है। शॉर्ट ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।